ની અંદર પોતાનું કુટુંબ પરિવારને ચલાવવાની જવાબદારી પરમ વંદનીય માતાજીએ લીધી। એટલું જ નહીં, જ્યારે તપોભૂમિ મથુરાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે माता भगवती देवी ने कहूं कि इस तपोभूमि के निर्माण में सबसे पहले आपका योगदान क्या होगा। परम वंदनीय माताजीए पोताना पिताना घरेथी मळेलुं 200 तोला सोनू गुरुदेवना चरणों में अर्पण करी दीधुं। ज्यारे माताजी पोताना शरीर उपर पण जे काई हतुं ए अर्पण करवा लाग्या त्यारे पासे उभेला स्वयंसेवकोए माताजीने बे हाथ जोड़ीने विनंती करी के नहीं मां, आ तो आपनो सुहाग छे। सौभाग्य नारीना चिन्होने तमे कदी न उतारो। मां अमे बैठा छीए ने, अमे गुरुदेवना सपनने पूरुं करीशुं। कहेवानो मतलब के क्यारेय पोतानुं छे अने पोतानी पासे राखीए एवुं क्यारेय गुरुदेवे नथी राख्युं। अने त्यारे तेओ चालता 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 आज विश्व जगत गुरुना स्थान उपर बेसी सक्या अने अखिल विश्व गायत्री परिवारनी स्थापना करी अने तेमने ए अलग जगाडीने कही दीधुं हतुं के आवता दिवसोनी अंदर मानवमां देवत्व जागशे अने धरती उपर स्वर्गनुं अवतरण थशे। अने ए मानवमां देवत्व जगाडवा माटे एमने जे साधना करी अने एम कहूं तो कि बेटा मैंने इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है, परिवर्तन होगा ही रहेगा, होते ही रहेगा अने होना ही चाहिए, होगा। इस ब्रह्मास्त्र को अब कोई नहीं रोक सकेगा। अने परम पूज्य गुरुदेव कहता कि ए परिवर्तन जे ब्रह्मास्त्र छोड्યું છે અંતરિક્ષમાં તો એની અસર થઈ ચૂકી છે, એ ધીમે ધીમે નીચે ઉતરી રહ્યું છે। હવે એને નીચે ઉતારવું હોય તો આપણા હૃદયની અંદર સ્વાર્થ હોય તો એને છોડી દો અને એને પરમાર્થની સાથે जोड़ी दो। परमार्थनी साथे जोड़ी तो जुओ ए ब्रह्मास्त्रनी असर आपना सौना हृदयमां थवा लागशे अने आपना सौनुं अंतःकरण देवत्वथी परिपल्लवित बनी जशे। भीतरमां देवत्वनी भावनाने जागृत करशो ने त्यारे ए असर आपना अंतःकरणमां वर्ताशे। भूली जाओ कि हूँ कोई एक व्यक्ति छूं, पोताने एक अणु नहीं परंतु पोताने एक विभुना रूपमां समझो। समझो कि हूँ संसारनो एक विराट सत्तानी साथे जोड़ायेलो एक अंश छूं अने त्यारे ज आपना अंतःकरणनी अंदर एक विराटताना दर्शन थई शकशे। जेने जेने पोतानो स्वार्थ छोड़ी अने परमार्थनी साथे जोड़ावानुं काम कर्युं छे एने भगवाने आपेला जे अनुदान छे एनो एक विशेष लाभथी मेळवी शके छे। અને એ વિશેષ લાભ દૈવી સંપદા ત્રીજો લાભ બતાવવામાં આવ્યો। એક આત્મસંતોષ, બીજો જન લોક સન્માન અને ત્રીજો अनुदान बताव्યું दैवी संपदा। કરી તો જુઓ, दैवी संपदा આપણા ભીતરમાં જાગશે। કઈ दैवी संपदा? કહેવામાં આવ્યું કે ભીતરમાં અનેક પ્રકારની સંપદાઓ પરમાત્માએ ભરેલી છે અને એ સંપદાઓ જાગૃત થવા લાગશે। આજ સુધી जे नहोतुं गमतुं ए गमवा लागशे। आज सुधी हाथमांथी नहोतुं छूटतुं ए छूटवा लागशे। आज सुधी सेवा धर्म निभाववा माटे प्रयत्न करवानुं नहोतुं गमतुं, हवे प्रयत्न थवा लागशे। अंतःकरणमां ए देवी भावोने जागृत करो। प्रथम अध्यायना प्रथम मंत्रमा कहेवामां आवे लोक कल्याण कृत धर्म धारणाश्रम प्रसारकः व्रतियाया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः। आ लोक कल्याणनी भावनाने लई अने देवर्षि ऋषि नारद चारे बाजू परिभ्रमण करता, दुखी पीड़ित व्यक्तिने ज्यारे मळता त्यारे तेने एक ज वात समजावता कि बेटा धर्म एम कहे छे कि तू संसारनुं कल्याण कर। कदाच आपने एम थाय कि अमे केवी रीते कल्याण करी शकीए, अमारी पासे एटલું બધું तो શું છે તે અમે કલ્યાણ કરી શકીએ। કહેવાયું છે કે તમારી પાસે બીજું કાંઈ ન હોય તો જે ભગવાને આપ્યું છે એમાંથી કલ્યાણ કરો। કદાચ આપણે એમ રાહ જોઈએ કે હજી કાંઈ આટલું થઈ જાય ને તો હું આટલું કામ કરીશ, હજી થોડુંક મળી જાય તો હું આમ કરીશ, હજી થોડું મળી જાય તો હું આમ કરીશ। વિપુલભાઈને ત્યાં કાંઈ ધનના ભંડાર થોડા ભરેલા હતા? कोठियों ने कोठियों काई रुपया थोड़ा भरेला हता? पण हृदयमां एक शुभ संकल्प जागे, लोक कल्याण माटेनो संकल्प जागे त्यारे जे काई छे एमांथी व्यवस्था थई जाय।
હે જે કાંઈ છે એમાંથી વ્યવસ્થા થઈ જાય. કદાચ એમ થાય કે ઘણા કદાચ એમને એમ પણ કે આવું બધું રાખીને આટલા બધો ખર્ચો કરે, શું મળવાનું છે? શું મળવાનું છે ભૂલી જાઓ. જે મળવાનું છે ને એને દુનિયાની નજરમાં જોઈ શકાય એમ જ નથી. લાભ પાંચમના દિવસથી લોક કલ્યાણના કાર્યમાં જે કાંઈ લગાવે ને એને લાભ એટલા મળે કે જેની કોઈ સીમા હોતી, એનું શબ્દથી વર્ણન ન થાય ભાઈ. જેને લોક કલ્યાણ કરવું જ છે એને કાંઈ નડતું નથી. એક સુરદાસ ગરીબ, દિવસ દરમિયાન બિચારાને પેટ ભરવા માટે પણ કાંઈ ન મળતું, રસ્તા ઉપર બેસતો, ભગવાનનું સ્મરણ કરતો ને ભગવાનનું સ્મરણ કરતો એટલે કોઈને જે કાંઈ અંદરથી ભાવ થાય એ એને આપે. 2 પૈસા 5 પૈસા 10 પૈસા, રૂપિયો 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા, એમાંથી પોતાને ખાવાની વસ્તુ ખરીદતો લેતો અને જે થોડાક પૈસા બચે એમાંથી એ તેલ લાવે અને રાત્રે એ ફાનસ પ્રગટાવે. જે ગલીમાં અંધારું, જે રસ્તા ઉપર અંધારું, ત્યાં એ નાના નાના દીપક મૂકી આવે. આખી રાત ચાલે એટલું કોડિયામાં તેલ પૂરે અને ત્યાં દીપક મૂકી આવે. ધીમે ધીમે કરતા એ તો સુરદાસ હતો, એને ક્યાં ખબર હતી કે આ ગલીમાં અંધારું છે. પણ સાંજનો સમય થાય અને આ એની વ્યવસ્થા કરી લેતો, એને કોઈને કોઈ તો શોધી લેતો ને મળી પણ જાતો. જેને જન કલ્યાણ કરવું જ છે ને ભાઈ એને બધું મળી જાય. ગલી ગલીમાં જેને દીપક કરતો અને એક ફાનસ લઈ અને જે અંધારા રસ્તેથી બીજા ગામડામાં જવાનું થાય તે જગ્યા ઉપર એ પોતે ઊભો રહેતો, પોતે ચાલતો. તો રસ્તે જતા જતા મુસાફરે એને એની બત્તી જોઈને એટલે કહ્યું કે મારે આ ગામ જવું છે અને લાઈટ નથી, તમે આવશો? ભાઈ હું તમારી સાથે આવવા માટે જ ઊભો છું. તો રસ્તે ચાલતા 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 થોડેક ગયા વાતચીત કરતા કરતા ત્યારે પેલા મુસાફરને ખબર પડી કે આ જે લાલટેન લઈને ઊભો છે એ તો બિચારો આંધળો છે, એ તો સુરદાસ છે. એટલે પેલા એ કહ્યું કે તમે તો આંધળા છો તો પછી તમે બત્તી લઈને શું કામ ચાલો છો? ત્યારે એને બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે બત્તી તો હું લઈને એટલા માટે ચાલુ છું કે તમે આંખવાળા છો, તમે આંખવાળા છો, બત્તી હું રાખું છું. કારણ કે આજે દુનિયાની અંદર એકબીજાની સાથે જે ભટકાય છે ને એ આંધળો તો કદી ભટકાતો નથી, પણ જે આંખ દેખે છે ને એ જ બધે ભટકાતો ફરે છે. તમે મને ન ભટકાઈ જાવ ને એટલે હું લાલટેન રાખું છું. વિચાર કરો કે આંખે દેખનારો કોઈને રસ્તો નથી બતાવી શકતો, પણ જેને આંખ નથી ભગવાને આપી એ બીજાને રસ્તો બતાવવા માટે લાલટેન લઈને ઊભો છે. તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે કે બેટા આવી અવસ્થામાં જીવનારો વ્યક્તિ પણ જો જન કલ્યાણ નથી છોડતો તો ભગવાને આપણને તો કેટલું બધું આપ્યું. આપણને ભગવાને કેટલું બધું આપ્યું. આપણાથી છોડાય? આપણાથી છોડાય? જેને જન કલ્યાણ કરવું જ છે એ તો ગમે તે રીતે કરી શકે. બહુ સરસ એક વોટ્સએપ પર એક સુંદર મેસેજ હતો. સારા મેસેજ હોય ને તો પાસ કરવા, પણ કામ વગરના ન કરવા, બીજાને ધંધે ન લગાડવા, પછી એને ડિલીટ કરવામાં ટાઈમ જોઈએ. સુંદર મજાનો મેસેજ હતો અને મેસેજ મને પહોંચાડવાનું ગમે, બહુ ગમ્યું, બહુ લાગ્યું કે અત્યારે યાદ આવ્યું છે તો કહું છું કે હોસ્પિટલમાં 2 દર્દી સૂતા છે. એક દર્દીને પગમાં એટલું ફ્રેક્ચર છે કે એનું ઓપરેશન કર્યું, બેભાન છે, હાલી ચાલી શકાતું નથી. એની જ બાજુમાં બીજો દર્દી છે જેને ફ્રેક્ચર થયેલું છે, બિચારો હરી ફરી શકતો નથી, એ જ સ્થિતિમાં સૂતો છે. સવાર થઈ એટલે નર્સ આવે, નર્સ બધાને જે કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ હોય એ કરે, પછી એના સેવક આવે, સર્વન્ટ આવે, એને ચા પાણી જે આપવાના હોય એ આપે. ચા પાણી પીધા પછી જે હરી ફરી શકતો નથી એની બાજુના બેડની અંદર જે સૂતેલો દર્દી છે એ ઊભો થાય, બારી પાસે જાય અને બારી પાસે જઈ અને સરસ વાતો કરે. શું નામ છે તમારું? એટલે પેલો સૂતો સૂતો બોલે કે મારું નામ આ છે, અમે આ ગામના છીએ. ઓ સરસ, તમને ખબર છે
તમને તો બહુ લાંબી પથારી થઈ હોય એવું લાગે છે. હા, હું તો પડી ગયો, ફ્રેક્ચર થયું ને આટલું બધું છે, મને તો બધે પાટા છે ને પ્લાસ્ટર કરેલું છે ને હવે મારે 3 મહિનાનો ખાટલો છે. ચિંતા ન કરો, હું પણ 3 મહિના અહીંયા જ રહેવાનો છું. હું 3 મહિના અહીંયા જ રહેવાનો છું, અત્યારે મને રજા મળવાની નથી. તો પેલો એની વાત સાંભળ્યા કરે. આ બારીમાં ઊભો છું, જો તમને હું બહારના દર્શન કરાવું. એટલો સરસ બગીચો છે અને બગીચામાં એટલા નાના નાના બાળકો સરસ કૂદકા મારીને રમી રહ્યા છે, ઝૂલા ઉપર ઝૂલી રહ્યા છે, સુંદર મજાના બાગમાં પુષ્પો ખીલી રહ્યા છે અને એની બાજુમાં એટલી સરસ નાની સરખી નદી વહે છે. એટલું સરસ ભગવાને બનાવ્યું છે કે વાત ન પૂછો. અને આ બાજુ એક રોડ છે, રોડની ઉપર લોકો એટલી મોટી મોટી ગાડીઓ જાય, નાની ગાડીઓ જાય. આમ દરરોજ પેલો ઊભો થાય, ચા પાણી પીધા પછી બારી પાસે જાય અને જાત જાતની નવી નવી વાતો કરે અને પેલો નવી નવી વાતો સાંભળે અને એ સાંભળ્યા પછી એનું ચિંતન મનન કરતા કરતા એ વાતોને વાગોળતા દિવસો પસાર કરે. એમ કરતા 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 3 મહિના પૂરા થયા. 3 મહિના પૂરા થયા ત્યાં સુધી પેલો સારો થઈ ગયો અને જેવા 3 મહિના પૂરા થયા અને પેલો બાજુવાળો ભાઈ, જે દિવસે પેલા ભાઈને રજા આપવાની હતી એ જ દિવસે બાજુવાળા ભાઈ રામ નામ સત્ય થઈ ગયા. પેલો જે ભાઈ સારો થઈ ગયો એને પેલા ડોક્ટરને પૂછ્યું કે આ બાજુવાળા ભાઈ ક્યાં ગયા? તો કે આજે જ ભગવાનને પ્યારા બની ગયા. કેટલા સારા માણસ હતા. ડોક્ટર સાહેબ, તમને ખબર છે હું હાલી ચાલી શકતો નહોતો ને તોય એ મને દરરોજ બાગમાં ફરવા લઈ જતા, ગાડીમાં બેસાડતા, રોડ ઉપર લઈ જતા, નદી કિનારે લઈ જતા. તને કેવી રીતે લઈ જતા હતા? તમને શું ખબર? એ મને એટલું સરસ રીતે ચલાવતા, વાત કરતા બધી. એ દરરોજ મને આવી બધી વાતો કરી અને મારા 3 મહિના પૂરા કર્યા. ડોક્ટરે કહ્યું કે હવે તમે ઊભા થઈ શકો છો ને? હા, તો ઊભા થાવ અને આ બારી પાસે જાઓ. પેલા પેશન્ટ ઊભા થયા અને બારી પાસે જઈને જોયું તો ખાલી દેખાવની જ બારી હતી. બારીને અડીને જ બીજા ઘરની મોટી દિવાલ હતી, કાંઈ દેખાતું જ નહોતું. તો પેલો ભાઈ તરત જ પાછળ ફરીને ડોક્ટર સાહેબને પૂછે છે કે ડોક્ટર સાહેબ, અહીંયાથી તો કાંઈ દેખાતું નથી અને તો મને દરરોજ એમ કહેતો હતો કે જો હું બારીમાંથી જોઉં છું, હું તને બધું કહું છું અને એમ મને ફેરવતો હતો, અહીંયા તો કાંઈ નથી. ડોક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ, એ તો સુરદાસ હતો, એ તો આંધળો માણસ હતો, એને તો કાંઈ દેખાતું જ નહોતું. પેલા ભાઈની આંખમાંથી દડ આંસુ પડી ગયા કે આંધળો માણસ હોવા છતાંય મારા દુઃખનો અહેસાસ ન થવા દીધો અને મને પથારીની અંદર પડ્યો હતો છતાંય મને ગામની અંદર ફેરવી દીધો, બગીચામાં ફેરવી દીધો. એની કેટલી ઊંચી વિચારશીલતા. એક આંધળો હતો છતાં એક દર્દ ભરેલા માનવના દર્દને ઓછું કરી દીધું અને એના 3 મહિના કેમ પસાર કરાવી દીધા ખબર ન પડી. જ્યારે પેલો બહુ વધારે પડતી વાતો કરે ને તો એ સુઈ જવાનો ઢોંગ કરતો, એટલે એને ખબર જ ન પડી કે બાજુવાળો માણસ આંધળો છે. યાદ કરો મારા ભાઈઓ બહેનો, વડીલો, કે સંસારમાં જેને સત્કર્મ કરવું છે ને એને ક્યારેય કોઈ સાધન કે સંપત્તિની જરૂર નથી, પરંતુ ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે એમાંથી જ આપણે કેવી રીતે આ સંસારનું સારું કરી શકીએ. આજથી નિર્ણય કરી લેજો, આજથી નિર્ણય કરી લેજો. અને ભગવાનના દરબારમાં એના જ નામ એટલે લખાય છે કે જેને સંસારનું સદૈવ કલ્યાણ કર્યું છે. એના નામ નથી લખાતા કે જેને સંસારને લૂંટ્યો છે. એની જ યાદી તૈયાર થાય છે કે જેને સંસારને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એટલે જ પ્રભુના કાર્ય માટે જે નીકળે છે એને કોઈ પ્રકારની આશા કે અપેક્ષા નથી હોતી. એ તો માત્ર ને માત્ર પ્રભુના કાર્યમાં લીન અને મગ્ન બનીને ચાલે છે. પણ છતાંય પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે આપણને એક સંદેશ આપ્યો છે કે ક્યાંક આપનું મન તો એવું નથી થતું ને કે કંઈક માગી લો કે કંઈક મેળવી લો. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રજ્ઞા પુરાણમાં એક સુંદર વાત બતાવી છે કે જ્યારે દેવર્ષિ ઋષિ નારદ અંતરિક્ષમાંથી પરિભ્રમણ કરતા કરતા નારાયણ 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 નો નાદ કરતા કરતા ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે રસ્તામાં એક દૂત મળ્યો. દૂતના હાથમાં એક પુસ્તક હતું. એ દૂતને નારદજીએ પૂછ્યું કે ભાઈ તું આ પુસ્તક લઈને ક્યાં જાય છે? તો કે ભગવાન પાસે જાઉં છું. કેમ? ભગવાન દરરોજ એમાં કંઈક લખે છે.
ઓ ભગવાન પણ કંઈક લખે છે? તો કે હા, ભગવાન પણ કંઈક લખે છે. મને બતાવ. નારદજીએ કહ્યું કે મને બતાવ. દૂતે કહ્યું કે હું ન બતાવું, ભગવાન પાસે જાઓ, ભગવાન બતાવશે. દૂત તો ભગવાન પાસે ગયો અને ભગવાનના હાથમાં પુસ્તક મૂકી દીધું. જે જે જગ્યાએ ફરીને દૂત આવ્યો હતો એ દૂતે બધાની વાતો કરી કે હું આ નગરમાં ગયો, આ જગ્યાએ કથા ચાલતી હતી, આટલા લોકો બેઠા હતા, આટલા લોકો ઊંઘતા હતા, આટલા લોકો વાતો કરતા હતા, આટલા લોકો ખાતા હતા અને આટલા લોકો શાંતિથી કથા. જોઈ લેજો, ધ્યાન રાખજો. દૂતે બધા સમાચાર આપ્યા એટલે ભગવાને જોયું અને બધાના નામ લખ્યા. દૂત વિદાય થયો. નારદજી આગળ ચાલે છે કે ભગવાન પાસે જવું અને આજે તો ચોપડી જોઉં, આજે તો આ પુસ્તક જોઉં. ભગવાન પાસે નારદજી ગયા. ભગવાનને કહેવા લાગે કે પ્રભુ મને આ પુસ્તક આપો, મારે નામ જોવા છે. ભગવાને કહ્યું કે રેવા દે નારદજી, એને કાંઈ જોવાની જરૂર નથી. ઘણી આનાકાની કરી પણ ભગવાને ન આપી પુસ્તક. દેવર્ષિ નારદજીને થયું કે ભલે ભગવાનની જેવી ઈચ્છા, ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હોય પુસ્તક આપવાની તો નથી આપતા, કાંઈ વાંધો નહીં. નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા પાછા આગળ ચાલ્યા, વિચરણ કરવા લાગ્યા. ત્યાં બીજો દૂત મળ્યો. બીજા દૂતના હાથમાં પણ પુસ્તક જોયું. નારદજીએ કહ્યું કે ભાઈ દૂત ક્યાં જાય છે? તો કે પુસ્તક લઈને જાઉં છું ભગવાનને આપવા માટે. કેમ? ભગવાનને શું જરૂર છે? ભગવાન એમાં કઈ લખે છે. ઓ ભગવાનને શું લખવું પડે? ભગવાનને શેની યાદી કરવી પડે? જે તો કીડીને કણ, હાથીને મન, આટલું બધું પૂરું કરનારો અંતર્યામી છે, એને વળી શું જરૂર? દૂતે કહ્યું મને કાંઈ ખબર નથી, ભગવાન જાણે. ભગવાનના પાસે જઈને દૂતે પુસ્તક આપ્યું. ભગવાને બંને પુસ્તક મૂકી દીધા. કોણ ક્યાં ગયું, કેટલી જગ્યાએ ગયું, કેટલી વાર ગયું, હે કોને ક્યાં જઈને શું કર્યું? આ તો એવું ને, રામ રામ જપના પરાયા માલ અપના, એવું પણ ચાલે. દૂતે ભગવાનના હાથમાં બંને પુસ્તક મૂક્યા છે. નારદજીને હવે થયું કે આ એક પછી એક દૂત પુસ્તકો લઈને જાય ને બધાને યાદી કરે ને છે શું યાદીમાં? આજે તો મારે ભગવાન પાસે જઈ અને પુસ્તક જોવા છે. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ, કોઈ પણ ગ્રંથ એવો નથી કે જેમાં દેવર્ષિ ઋષિ નારદનું નામ ન હોય. નારદજી એટલે કોણ છે? નારદજી એટલે હાલતી ચાલતી ભગવાનની વિચાર ગાથાને, ભગવાનના ગુણગાનને વહેતી કરનારી એક વિભૂતિવાન તત્વ. ભગવાન પાસે ગયા નારદજી. ભગવાન પ્રભુ તમારી પાસે દૂત આવ્યો હતો અને દૂતે તમને પુસ્તક આપ્યું, તમે મને એ પુસ્તક બતાવો. ભગવાને કહ્યું કે તારે શું જોઈને કામ છે? નહીં નહીં, પહેલા દૂત આવ્યો હતો એને તમને પુસ્તક આપ્યું, એ પુસ્તક બતાવો. ભગવાને દૂત આપી ગયેલો પુસ્તક નારદજીને આપ્યું. નારદજીએ પુસ્તક જોયું. એટલા બધા નામ હતા કે વાત ન પૂછો. બધાયના નામ જોયા. નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આટલા બધા ભક્તોના નામ છે પણ ક્યાંય ભગવાને મારું નામ લખ્યું નથી. શું હું કાંઈ ભગવાનનું કામ નથી કરતો? હું શું કાંઈ ભગવાનનું નામ નથી લેતો? નારદજીએ વિચાર કર્યો કે પ્રભુ આટલા બધા નામોની યાદી કરી છે પણ એમાં ક્યાંય મારું નામ નથી. ભગવાને કહ્યું કે ન જ હોય ને, આમાં તારું નામ નથી લખવા જેવું તો નથી લખ્યું. નારદજીએ કહ્યું કે પ્રભુ તમારી પાસે બીજો પણ દૂત આવ્યો હતો, એ બીજું પુસ્તક આપો. ભગવાને બીજું પુસ્તક આપ્યું અને જ્યાં નારદજી પાના પર પાના ઉથલાવતા જાય કે આ નામ, આ અહીંયા મારું નામ મળે, અહીંયા મારું નામ મળે, અહીંયા મારું નામ મળે. આમ જલ્દી જલ્દી જોવા જાય ને તો માણસ પહેલું પાન ખોલવાનું ભૂલી જાય. બધાય પાન જોઈ લીધા પછી નારદજીને થયું કે આમાં પણ મારું નામ નથી અને ભગવાનને ફરિયાદ કરવા લાગે કે પ્રભુ આપ તો મને કાંઈ ગણતા જ નથી, આપને તો મારું નામ યાદ જ નથી. ભગવાને કહ્યું નારદ જરા જોતો ખરા બરાબર. નારદજીએ ફરીથી પુસ્તક ખોલ્યું. પહેલા પાન ઉપર પહેલું નામ નારદજીનું લખેલું હતું અને નારદજી કપડા નહોતા પહેર્યા પણ કોલર ટાઈટ કરવા માંડ્યા. ભગવાનના પુસ્તકમાં આપણું નામ પહેલું છે.
પણ નારદજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે ભગવાને એક પુસ્તકમાં નામ લખ્યા અને બીજા પુસ્તકમાં નામ લખ્યા, એકમાં મારું નામ છે ને એકમાં મારું નામ નથી, કારણ શું છે? ભગવાનને પૂછ્યું કે પ્રભુ મને એ બતાવો કે આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી, અને આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી, કારણ શું છે? ભગવાને કહ્યું કે તું ભગવાનનો ભક્ત છે અને તારું જે કામ છે તું કર્યા કરે, આને બધું જોવાનું રેવા દે. પેપર આપીને આવે ને, પરીક્ષા આપીને આવે ને એટલે છોકરાઓને બહુ ઉત્સુકતા હોય કે મારા કેટલા માર્ક્સ આવશે, કેટલા માર્ક્સ આવશે, અને જે દિવસે પેપર બતાવવાના હોય ને એ દિવસે તો એમ થાય કે ક્યારે મારું પેપર જો, ક્યારે, અને પોતાનું પેપર ન જોવે ને એ પહેલા તો બાજુવાળાને જોવે કે તારા કેટલા છે. બાજુવાળાને જોવાની પહેલી આમ જિજ્ઞાસા હોય એવી કે આના કેટલા, આના કેટલા, આના કેટલા. અને ઘણા છોકરા તો એવા જિદ્દી હોય, પોતાના તો માર્ક્સ કે જ નહીં, પેલા બધાના પૂછે તારા તો કે, કહું છું પણ પેલા તારા બોલ ને, તારા કેટલા છે. નારદજી પૂછે છે ભગવાનને કે પ્રભુ એ તો કહો કે આમાં છે ને આમાં નથી, આમાં છે ને આમાં નથી. ભગવાને કહ્યું કે નારદ શાંતિ રાખ, ધીરજ રાખ, જે આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી, આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી. હે નારદ, પહેલા દૂતે આપેલા પુસ્તક છે ને એ મારા બધાય વાલા ભક્તોના નામ છે, જે ભક્તો 24 કલાક મારું સ્મરણ કર્યા કરે છે. જે ભક્તો 24 કલાક મારું સ્મરણ કર્યા કરે છે એ ભક્તોના નામ એ પુસ્તકમાં છે, અને આ પુસ્તકમાં જે નામ છે ને એ મારા અતિ પ્રિય વાલા ભક્તોના નામ છે, કે જેમનું સ્મરણ 24 કલાક હું સ્વયં કર્યા કરું છું. એ પુસ્તકમાં નારદજીના નામની યાદી છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ યુગ ઋષિયુગ દ્રષ્ટા વેદ મૂર્તિ તપોનિષ્ઠ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, જેના શરણમાં આપણે બેઠા છીએ, જેને કારણ સત્તાના રૂપની અંદર આપની આસપાસ રહી અને આપનું સંરક્ષણ કર્યું છે, ત્યારે એ ગુરુદેવને યાદ કરીને કહો કે ગુરુદેવ અમારું કયા પુસ્તકમાં નામ છે અમને ખબર નથી. આપણને ખબર છે કે આપણું કયા પુસ્તકમાં નામ છે, પણ એટલું જરૂર કહીએ ગુરુદેવ કે અમારું જે પુસ્તકમાં નામ લખવું હોય એમાં લખજો, પણ બીજે ત્રીજે લખાય કે ના લખાય એની ચિંતા નથી, પણ હે નાથ તારી યાદીમાં ગમે તે ખૂણામાં અમારું નામ રાખજે. કારણ કે અમે તો અબોધ અને અજ્ઞાની જીવ છીએ. નાનું મોટું આપનું થોડું ઘણું કામ આપની કૃપાને લઈ અને કરી શકીએ છીએ, મોટી આશા તો નથી રાખતા, પણ આપની યાદીમાં ક્યાંક ખૂણામાં નામ રાખજે નાથ. આજે હૃદયના ભાવથી લાભ પાંચમનો પવિત્ર દિવસ છે ને, તો એ ગુરુ સત્તાને હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ કે એક ખૂણામાં હૃદયમાં આપણું નામ રહે. ઓરે ગુરુદેવ શું કરો વિચાર, ઓરે ગુરુદેવ શું કરો વિચાર, તમારી યાદીમાં મારું લખી લેજો નામ, તમારી યાદીમાં મારું લખી લેજો નામ. ઓરે ગુરુદેવ શું કરો વિચાર, ઓરે ગુરુદેવ શું કરો વિચાર, તમારી યાદીમાં
बोल सदगुरुदेव की। सदगुरु ने प्रार्थना करी કે ગુરુદેવ, અમે પણ નાનું મોટું કાંઈ કામ કરીએ છીએ, અમારી પણ યાદી રાખજો. ઘણા બધાએ ઘણું બધું સમર્પણ કર્યું, ત્યારે તેમનું નામ ભગવાન એમની યાદીમાં રાખે. જીવનને એવા શુભ કર્મોથી ભરીએ, જીવન ઉજ્જવળ બને. ભગવાને જે કાંઈ આપ્યું છે, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે બેટા, ભગવાને જે કાંઈ આપ્યું છે એ ભગવાનને અર્પણ કરશો ને તો ભગવાન એને 1000 ગણું બનાવી દેશે. જે આપશો તે, તમે જે આપશો એ 1000 ગણું આપણને થઈને મળશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ ઘણા એવા હોય કે જે આપેલું હોય ને એમાંથી કઈ હોતા હોય. આવી કથાનો સમય, આરતીનો સમય થયો એટલે ખબર છે ને કે બધા આરતી ઉતાર્યા પછી આરતી બધે ફરે, એટલે એમાં પછી ભગવાનના આશીર્વાદ લે તો દરેકને ઈચ્છા થાય કે આપણે કાંઈક એમાં અર્પણ કરીએ. એટલે જે કાંઈ ખિસ્સામાં ચિલ્લડ લઈને આવે ને, નિયમ જ છે કે કથામાં જવાનું હોય એટલે ચિલ્લડ ભરીને જવાનું, જ્યાં મૂકવાનું થાય ત્યાં ચિંતા નહીં. ટાઈમે છૂટા ન શોધવા પડે, એટલે બધા મૂકતા જાય. ભગવાન કહે છે કે મને તારા આ ચિલ્લડની જરૂર નથી, પણ આમાં જે ચિલ્લડ ભર્યું છે ને એ કાઢ. આમાં ભરેલું ચિલ્લડ નીકળે ને તો ઘણું. આમ આરતી ફરે એટલે બધા મૂકે. કેટલા બધા થાળીમાં પરચુરણ ભેગું થયું. એટલે ફરતો ફરતો પેલો નાનો છોકરો, નાના છોકરા મોટે ભાગે આરતી ફેરવે, ફરતો ફરતો છેલ્લે પહોંચ્યો ને એટલે એક દાદા ખૂણામ બેઠા હતા. આમ બેઠા બેઠા મોઢામાં દાંત નહીં, આમ હલાવતા હલાવતા ધીમે રહીને થાળીમાંથી બધું પરચુરણ ભેગું કરીને ખિસ્સામાં ભર્યું. એટલે પેલો છોકરો કે દાદા, આ પૈસા આપણાથી ન લેવાય. તો દાદા કે, હે નાનું ડેટું થઈને મારી સામું બોલે છે? શરમ નથી આવતી? હું 80 વર્ષનો થયો, 80 વર્ષનો, અને તું મને કહેત પાછો કે લેવાય નહીં. મને ખબર છે, તો હું કામ લો છો દાદા? આ ન લેવાય. કેમ ન લેવાય? આ ભગવાનના પૈસા છે તો હું એટલે તો લઉં છું. તારા કરતા પહેલા ભગવાન પાસે કોણ જવાનું? તું જવાનું, હું જવાનું? હું આપી દઈશ. આવી હોશિયારી કરે, વિચાર કરો કે ભગવાનનું હોય એને હડપ કરી દેવા માટે તૈયાર હોય. હે પ્રભુ, ક્યારે અમારા હૃદયમાં એવી ભાવના ન આવે કે અમારે તમારું કાંઈક ઉપયોગમાં લેવું પડે. હે નાથ, કરાવે ને તો ખૂબ દાન પુણ્ય કરાવજે, સેવા કરાવજે, પણ ક્યારેય પ્રભુ અમારા હૃદયમાં એવો ભાવ ન આવે. પ્રભુની પાસે બેઠા છીએ. પ્રથમ અધ્યાયમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પોતાના હૃદયની ભાવના વ્યક્ત કરી છે કે હે સંસારના જીવો, કરી શકો ને તો તમે લોક કલ્યાણ કરજો, એને જે સાચો ધર્મ સમજજો, એને સાચો ધર્મ માનજો. અન્યનું કલ્યાણ શેમાં થાય? વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ન જોશો, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ન જોશો, એમાં બધાનું હિત સધાય એ ભાવના રાખજો, એવી ભાવના રાખજો. જો આવી ભાવના રાખીશું તો લોક કલ્યાણ જરૂર થશે. નાની નાની બાબતો જ્યારે માણસ અનદેખી કરે છે ત્યારે એનું પરિણામ બહુ ભયંકર આવે છે. તેથી વ્યક્તિગત નહીં પરંતુ સર્વના હિતમાં પોતાનું હિત સધાય એવો જ ભાવ રાખજો, તો અવશ્ય સંસારનું કલ્યાણ આપણે સાધી શકીશું. અને આવા મહાન ઋષિ મુનિઓ આપણને જે રસ્તે ચલાવવા માંગે છે એ રસ્તે આપણે ચાલીશું તો આપણી પાછળ મોટી વ્યક્તિ જે રસ્તે ચાલે ને એ રસ્તે પછી નાની વ્યક્તિ ચાલતી થાય. તેથી સમજદાર વ્યક્તિ બની અને સંસારમાં, સમાજમાં સારા ને સારા જ પ્રસંગો ઉભા થાય, આવા ધર્મ પ્રેમી પ્રસંગો ઉભા થાય, આવા પ્રસંગોથી કોઈના હૃદયની અંદર ધર્મ ભાવનાઓ જાગે અને સત્કર્મ તરફ પોતાના હૃદયમાં ભાવ પ્રગટ થાય. હું એટલું જરૂર કહું કે લાભ પાંચમનો દિવસ છે, જેમ અમારા વિપુલભાઈ અને પ્રજ્ઞાબેનના હૃદયમાં ભાવના જાગી
એવી આપના સૌના હૃદયની અંદર પણ ક્યારેક ને ક્યારેક એવી ભાવના જાગે. અમારો દર્શન પરિવાર તો દર વર્ષે કોઈને કોઈ એવો પ્રસંગ લઈને બેસે. સારી ભાવના કહેવાય, પરમાત્માની સારી કૃપા કહેવાય કે આવો સારો પ્રસંગ કરાવે. પ્રભુએ આપ્યું હોય તો એટલી વાત હૃદયમાં આજે સંકલ્પ કરજો કે હે નાથ, સારો પ્રસંગ કરાવજે. જેથી કરીને ચિંતકોએ એમ કહ્યું છે કે જે સ્થાન ઉપર જેવા કાર્ય થાય એવા જ સંસ્કાર એ ભૂમિની અંદર જાગૃત થાય છે. જે સ્થાન ઉપર જેવા કાર્ય થાય એવા સંસ્કાર એ ભૂમિમાં જાગૃત થાય છે. એટલે આપણે તીર્થયાત્રા કરવા જઈએ છીએ કે તીર્થોમાં જપ તપ વધારે થતા હોય ત્યાં જઈએ તો આપણા પાપ ધોવાઈ જાય. પણ હવે તીર્થ રહ્યા નથી. કોને બગાડ્યા? કોને બગાડ્યા? કોઈ બીજાએ બગાડ્યા? ગાયોએ, ભેંસોએ, કૂતરા, બળદે બગાડ્યા? ઘોડાએ બગાડ્યા? એ તીર્થોને બદનામ કોને કર્યા? એ તીર્થોને બગાડ્યા કોને? આપણે જ બગાડ્યા ને. તીર્થમાં જઈને ખરેખર ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, જપ તપ કરીએ, હોમ યજ્ઞ હવાદી એવા શુભ કાર્ય કરીએ, એના બદલે તીર્થોમાં જઈ અને મારામારીને, લૂંટામ લૂંટીને ન કરવાના કાર્યો તીર્થોમાં થઈ રહ્યા છે. તેથી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે કે બેટા, વ્યક્તિ માત્રના ભીતરમાં દેવત્વ જાગૃત કરાવવું પડશે. અને એ દેવત્વ જાગશે ત્યારે વ્યક્તિ સ્વયં એક હાલતું ચાલતું તીર્થ બની જશે. વ્યક્તિ સ્વયં હાલતું ચાલતું તીર્થ બને અને એ હાલતા ચાલતા તીર્થ ઘર ઘરની અંદર જાગૃત થાય તો સંતોએ જે बात बतावी हती ये चरितार्थ थशे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ये त्यारे सार्थक थशे। અને એ સાર્થક થાય એ જ હૃદયની મંગલ ભાવના આજે લાભ પાંચમના દિવસે પરમ પૂજ્ય સદગુરુના ચરણમાં અર્પણ કરીએ છીએ। સૌના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની મંગલ કામના સાથે આજના વાણી પુષ્પને શ્રી ગુરુ ચરણમાં અર્પણ કરતા કથાને આજે પ્રથમ દિવસે વિરામ આપીએ છીએ। परम पूज्य गुरुदेव की विश्व वंदनीय माता जी की पूज्य दादा गुरुदेव की प्रज्ञा पुराण की युग ऋषि युग व्यास की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ कमर सीधी કરીને બેસીશું। બંને હાથ ખોળામાં, આંખો બંધ, શાંત ચિત્ત બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત પરમાત્માના પરમ દિવ્ય તેજો में ध्यान કરીશું। प्रार्थना કરીશું, હે પરમાત્મા, આપની અખંડ ચેતના અમ સૌના હૃદયમાં સ્થિર છે। આપ જ અમ સૌના પ્રેરક, માર્ગદર્શક, અમ સૌના શક્તિના સ્તોત્ર છો। આપના દિવ્ય તત્વને
અમે સૌ અંતરમાં ધારણ કરી નિરંતર સન્માર્ગ તરફ ચાલવાની પવિત્ર પ્રેરણાઓને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપનું સ્મરણ માત્ર જન્મ જન્માંતરના પાપોથી અમને મુક્ત કરનાર છે. હે નાથ, આપની કૃપાથી આપનું સાનિધ્ય જ્યારે અમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપ સદૈવ અમને એવા શ્રેષ્ઠ લક્ષ્ય તરફ, પરમ ધ્યેય તરફ નિરંતર ગતિશીલ બનાવી રાખો. આપની જ મંગલમય દિવ્ય અનુકંપા અમી દ્રષ્ટિ અમ પર બની રહે એ ભાવ સાથે એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીશું. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत्. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વયં બોધમયં નિત્યં ગુરુ શંકર રૂપિણો યમાશ્રિતો હિ વક્રોપી ચંદ્રઃ સર્વત્ર વંદ્યતે. અખંડાનંદ બોધાય શીશ સંતાપહારિણે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ભગવત્યાઃ જગન્માતુ શ્રીરામસ્ય જગદ્ગુરુ ચરણારવિંદે વંદે શ્રદ્ધા પ્રજ્ઞાસ્વરૂપયો. સરસ્વતી મહાભાગ વિધે કમલલોચને વિશ્વરૂપે વિશાલાક્ષી વિદ્યાં દેહિ નમોસ્તુતે. સામાં વસતુ જિહ્વાયાં વીણા પુસ્તકધારિણી મુરારિવલ્લભા દેવી સર્વશુક્લાં સરસ્વતી. વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વસિષ્ઠાય નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ પ્રજ્ઞારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ. હે મા હે મા હે મા હે મા હે
बोले जगदम्बे मात की जय, श्री गायत्री मात की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, विश्व वंदनीय माता जी की जय, प्रज्ञा पुराण की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ परम कृपाळु परमात्मा सतगुरु स्वरूप जेना चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम साथे उपस्थित तमाम श्रद्धाळु भक्तजन, सर्व परिजन भाई बहन, सर्व स्नेहीजनों તેમજ આ કથાને જ્ઞાનામૃતમાં લઈ કથામૃતના રૂપમાં આપણને સૌને પીવડાવવા માટેનો એક વિરલ પ્રયોગ સંપન્ન કર્યો, એક દિવ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી સુંદર કાર્યના મનોરથી બન્યા એવા દર્શન પરિવારના અનુજ અમારા વિપુલભાઈ, પ્રજ્ઞાબેન, સમસ્ત દર્શન પરિવાર કે જેમના માધ્યમથી આજે આ પવિત્ર લાભ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. નવા વર્ષની શરૂઆત અને શરૂઆતમાં જ આપણને ભગવાનની ગોદ મળી, પરમાત્માનું સાનિધ્ય મળ્યું. એ આપનું પુણ્ય પ્રકાશિત થયું એમ સમજો, આપનું સૌભાગ્ય થયું એમ કહો. આમ તો સંતો એમ કહે કે સંતનું આગમન થવું એ ભાગ્ય કહેવાય, સંતના આશીષ મળવા એ સૌભાગ્ય કહેવાય, અને સંતનું આપના ઘરમાં પ્રયાણ થઈ પરિવારને તેની અમી દ્રષ્ટિ મળવી એ પરમ સૌભાગ્ય કહેવાય. આટલું બધું મળ્યા પછી સંત જે કહે એવું ન કરીએ તો એ આપનું દુર્ભાગ્ય કહેવાય. ધ્યાન રાખીએ કે ઋષિ મુનિઓએ, સંતોએ, મહાત્માઓએ આપના ભાગ્યના દ્વાર ખોલવા માટે આવા અનેક અવસર આપણને આપ્યા, પરંતુ ભાગ્ય દરવાજા ઉપર આવે અને દરવાજો આપણે ન ખોલીએ તો એમાં વાંક કોણ? આપનો કહેવાય ને. એવું સુંદર સૌભાગ્ય આપણને મળ્યું છે ભગવાનની કૃપાથી, અને આપના સૌના પુણ્ય ઉદિત થયા એટલે મળ્યું છે. આમ તો એ કહેવાય છે કે કોઈ પ્રસંગ હોય તો એ પ્રસંગમાં કોણ આવે? કોણ આવે? સગા સંબંધી. સગા સંબંધી આવે, હે ને? અને બીજા કોણ આવે? જેની સાથે સારો સંબંધ હોય એટલા આવે. બીજા કોઈ આવે નહીં. બીજા કોઈ ના આવે ને. ભલે પાડોશમાં હોય પણ એને કીધું ન હોય, એની સાથે સારો સંબંધ ન હોય તો પણ એ આવે નહીં. તો યાદ રાખજો કે ભગવાનના આમંત્રણથી આપણે બધાય જે બેઠા છીએ ને તેનું કારણ એક છે, ક્યાં તો આપણો એની સાથેનો સંબંધ સારો છે, અથવા તો આપણે બધા એના કોઈ સગા સંબંધી છીએ. આપણે એના કોઈ સંબંધી છીએ, આપણે એની સાથે એક સારો સંબંધ સ્થપાઈ ચૂક્યો છે, અને એટલે ભગવાને આપણને બધાને આ પ્રસંગમાં બોલાવ્યા છે. એટલે બધું છોડીને આવવું પડ્યું ને ભાઈ. 5 દિવસ બધું મૂકી દો, નહીં તો આમ તમને કીધું હોય કે 1 વાગે કે 2 વાગે આવજો તો આવો ખરા? આવો ખરા? આવી ગરમીમાં મરી જવું છે? સુઈ જાવ છાનામાના પંખો 5 ઉપર કરીને, અથવા તો એસી ચાલુ કરીને. પણ આવ્યા છો, કારણ શું છે? તમે તમારી જાતે નથી આવ્યા, પરંતુ તમારી અંદર બેઠેલો એ અંતર આત્માએ આપના સંબંધને જાગૃત કરીને કહ્યું કે ઉઠ, ચાલ, આપણે જ્યાં જવાનું છે ત્યાં જવું પડશે. અને એટલે આ 6 ફૂટની કાયા ઘર છોડીને અહીંયા આવીને બેઠી છે, નહીં તો ન બેસ. ભગવાનની કૃપા થઈ, પ્રભુની કૃપા થાય ત્યારે આપણે આ કાર્ય કરી શકીએ છીએ, એની ગોદમાં બેસી શકીએ છીએ. ઘણા બધા તો એવા છે કે
ઘણું અગત્યનું કાર્ય હતું પણ મૂકી દીધું કે નથી કરવું, હવે 5 દિવસ પછી જે થવાનું હોય એ થાય. એક ભાઈ તો એવા મળ્યા હતા કે એને તો કોઈ ઓર્ડર મળવાનો હતો પણ એને એમ કહ્યું કે નથી લેવો, મારો ભગવાન રાજી રહેશે ને તો મને 5 દિવસ પછી જે આપવાનું હશે એ આપશે. ત્યારે મને એમ થયું કે કેવો ભરોસો, કેવો વિશ્વાસ. બસ આવા વિશ્વાસ સાથે વિશ્વભરની આ દિવ્ય છત્ર છાયામાં જો આપને બેસીશું ને તો અવશ્ય એટલો વિશ્વાસ જરૂર રાખજો કે આપનું અહિત કદી નહીં થાય, આપનું હિત જરૂર થશે. તો આવો સદાય આપનું હિત ઈચ્છનાર, સદાય આપનું પરમ કલ્યાણ કરનાર એવા પરમ સદગુરુને પ્રાર્થના કરીએ કે ગુરુદેવ, આપની લેખની એ તો આગ છે, આપના વિચાર એ તો ધધકતી અંગાર છે અને એ અમારા સૌના હૃદયમાં સ્થિર બને અને અમે સૌ આપના ઈશારે ચાલતા થઈએ અને સંસાર રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે આપ જેમ ખપી ગયા તેમ અમે પણ અમારું કંઈક સમર્પણ કરી શકીએ એવી મંગલ ભાવના સાથે આવો એ પરમ સદગુરુને હૃદયમાં આવાહિત કરીશું. गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय